جب بھی ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو شکار وہ ہمارے لوگ ہو جاتے ہیں، اور پچھلے کئی دنوں میں ہمارے کئی معصوم بچے، عورتیں، بزرگ، جوان لوگ جو ہیں شیلنگ کے شکار ہو گئے. ہمارے ہسپتال چاہے اوڑی ہو، بارہ مولہ ہو، راجوری ہو، پونچھ ہو، زخمیوں سے بھرے ہیں، اور یہی حال وہاں بھی ہے، پار بھی وہی حال ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت اس میں انٹروین کرنا بہت اچھی بات ہے، پر میں سمجھتی ہوں ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، بہت ترقی پذیر ملک ہے. اس کی اکانومی ورلڈ کی 3rd نمبر پہ ہے، پاپولیشن میرے خیال میں پہلے نمبر پہ ہے، اور بہت بڑا سافٹ پاور ہے پوری دنیا میں. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی کسی کی انٹروینشن کی. کہ میرا ماننا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کو اب بڑا بھائی بننا چاہیے. دہشت گردی قبول نہیں، دہشت گردی برداشت نہیں ہوگی، مگر کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ یہ فیصلہ کرے کہ ہمارے بیچ میں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہونی چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ ان کا نہیں ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کا. کیوں ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم جنگ کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں. دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں. تو میرا یہ ہے کہ اچھی بات ہوئی، کئی دنوں کے بعد مطلب تھوڑا سکون ہو جائے گا. اور ملٹری سولوشن از نو سولوشن، کیونکہ ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں آپس میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا پچھلے 5-6 دن سے آپس میں جنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی پولیٹیکل ریزولوشن ہی بات ہے، آپس میں بیٹھے. اور میں نے پہلے بھی کہا، میرے والد بھی مفتی صاحب بھی کہتے تھے کہ ہندوستان کو بڑا بھائی بننا پڑے گا، اس خطے کا بڑا بھائی، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورا ساؤتھ ایشیا کا بڑا بھائی بن کے پڑنا، اس سے اسٹیچر بڑھ جائے گا ان کا. تو مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات ہے، خوشی کی خبر ہے. اور یہ اس کو اب دونوں کو مل بیٹھ کے ایسا پروسیس آگے چلانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے امن ہو. یہ نہیں کہ آج امن تو 2 سال کے بعد پھر کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میم، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اٹ از اے وائز ڈیسیژن بائی بوتھ، سنس ہی اسپوک ٹو بوتھ دا پرائم منسٹرز، ان سے بات کی تو بولا اٹ از اے وائز ڈیسیژن. سو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ایسا ہی، دیٹ از ہاؤ دیز نیشن شوڈ ہیو بیہیو. نیچرلی وہی ہے نا کہ دونوں کو دیکھا ہم نے 3-4 دن سے کتنی کیجولٹیز ہو گئی، کتنا نقصان ہوا، حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. الٹیمیٹلی پھر ہمیں ڈی ایسکلیٹ کر کے بات چیت ہی کرنی ہے. اگر بات چیت ہی کرنی ہے، پولیٹیکل پروسیس ہی کرنا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات ہے. یہ دونوں نے اگر اس کے لیے اگری کیا، مجھے لگتا ہے خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. جو انسرٹینٹی تھی اتنے دنوں سے، لوگ سو نہیں پا رہے تھے، صرف سائرنس کی آواز، بلاسٹ کی آواز، آپ کو لگتا ہے چین کی سانس لے سکتے؟ مجھے لگتا ہے ہوگا. दरम्यान आपण बघतोय काय प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. 5 वाजेपासून भारत पाकमध्ये शस्त्रसंधी झालेली आहे, भारत पाकिस्तानमध्ये चर्चा झाली आणि त्यानंतरच्या प्रतिक्रिया. भारत अब 2047 वाली सदी का आने वाला है, वो 71 और 65 वाला भारत नहीं है. तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती. लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज़ फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया. अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें. जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले. और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे. उमर साहब, आज आप जम्मू में तो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है. नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है. कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ. टंगधार पहले दिन से निशाना बना है. तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को
वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जानें गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें अभी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। पाकिस्तानने गुडघे टेकल्यानंतर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ती आपण बघितलेली आहे। 5 वाजेपासून भारत पाकिस्तानमध्ये आता युद्ध थांबवण्यात आलंय आणि द्विपक्षीय चर्चेतून ही शस्त्रसंधी सुरू करण्यात आली आहे। निश्चितच हा संघर्ष थांबवण्यात आलेला आहे। पाकच्या विनंतीनंतर खरं तर भारताकडून शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यात आलेली आहे। अखेर पाकिस्तानला गुडघे टेकावे लागलेले आहेत। भारत आणि पाकिस्तानच्या डीजीएमओमध्ये चर्चा झालेली आहे। पाकने विनवणी केलेली आहे, भारताला शस्त्रसंधीसाठी सांगण्यात आले आणि त्यानंतर भारताची भूमिका आहे, भारताने सुद्धा या गोष्टीला सहमती दाखवलेली आहे। तर 5 वाजेपासून दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम करण्यात आलाय। निश्चित त्यामुळे सर्व प्रकारचे जे हल्ले आहेत ते तात्काळ बंद करण्यात आले। दोन्ही देशांकडून हे हल्ले बंद करण्यात आलेले आहेत। भारताने खरं तर जे दहशतवादी अड्डे आहेत, दहशतवादी अड्ड्यांवरती हल्ला केलेला होता, मात्र पाकिस्तानने वेळोवेळी आपल्या भारतीय नागरिकांवरती हल्ला केलेला आहे। रहिवासी भागामध्ये हल्ला केलेला आहे, काश्मीरपासून अगदी राजस्थानपर्यंत हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे। मात्र या सगळ्यानंतर भारतानं जेव्हा चोख प्रत्युत्तर दिलं, भारताने हे सगळे हल्ले जेव्हा हाणून पाडले, तेव्हा पाकिस्तानला जाग आली आणि पाकिस्तानने भारताला विनवणी केलेली आहे।